तू की जाने भोलिया सिखा, किस वस्तु का ना है सिखी। गाड़ा खून शहीदां दिता, चमक रही ये तां है सिखी। सतगुर तेग बहादुर सिखी, पूज्या गुजरी माँ है सिखी। विरला ही कोई बह सकता है, तलवारां दी शां है सिखी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाजिर हाँ दोस्तों, गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साला प्रकाश पुरब की खुशी दे विच गुरु तेग बहादुर साहब जी की जीवनी ते आधारित सवाल जवाब प्रतियोगिता लैके कौन बनेगा गुरु का प्यारा। असीं तह दिलों धन्नवादी हाँ इस प्रोग्राम दे विच साडा सहयोग करने वाले बीबी बलजीत कौर जी खालसा कैनेडा वाले, संस्था के मुखी बाबा बुढ़ा साहब जी इंटरनेशनल रागी ते ग्रंथी सभा, सरदार गुरनाम सिंह जी गुलाब पंजाब प्रधान, बाबा बुढ़ा साहब जी इंटरनेशनल रागी ते ग्रंथी सभा अते भगत नामदेव जी थिएटर सोसाइटी घुमान के कलाकारां दा जो दिन रात इस मुकाबले दे लई, इस प्रोग्राम दे लई साडा सहयोग कर रहे हैं। सो दोस्तों, जो विद्यार्थी अज मेरे नाल इस प्रतियोगिता दे विच, इस चर्चा दे विच बैठेगा, आओ उसनूं मिलन तो पहला, उसनूं बुलाउण तो पहला आओ मारते हैं उसके जीवन के उपर एक छोटी जी झात। पिता बिक्रमजीत सिंह ते माता परमिंदर कौर जी का लाडला पुत्र पंथजीत सिंह पिंड हरसियां जिला गुरदासपुर का रहन वाला है। अकाल अकैडमी मूलियावाल का ये विद्यार्थी पढ़ाई के नाल नाल एक चंगा कविशर, कीर्तनिया अते तबला वादक भी है। बाणी अते बाणे नाल इसनूं अथाह प्यार है। वाहिगुरू जी की रजा विच रहन वाले इस प्यारे जे गुरसिख पंथजीत सिंह नूं आओ मिलिए अज दे मुकाबले दे विच ते करिए उस नाल गुरु तेग बहादुर साहब जी के जीवन नाल संबंधित सवाल जवाब प्रतियोगिता राहीं कुछ विचारां साझियां। खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अच्छा पंथप्रीत जी, अज के मुकाबले दे विच असीं तुहाडे कोल पुछांगे कुल 10 सवाल और हर सवाल के वक्खो वक्खरे नंबर आउणगे। सो तुसीं जिवें जिवें सवालों के जवाब दिंदे जाओगे तिवें तिवें तुहानूं जिहड़े मार्क्स मिलते जाणगे। और सब तो मेन गल यह है कि जिहड़ा 9वां सवाल होएगा उहदे विच 50-50 होएगा, यानी कि तुसीं ऑप्शन 2 भी लै सकदे जे। और जिहड़ा लास्ट सवाल आ उहदी नैगेटिव मार्किंग होवेगी। ਵੱਖ-ਵੱਖ लिफाफिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ सवाल आ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ गए ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਫਾਫਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਲਈ। पंथजीत ने चुनिया है जी कौन बनेगा गुरु का प्यारा विच सवाल जवाब लई लिफाफा नंबर 1। ਜਿਹੜੇ सवाल ने वो कंप्यूटर के उपर ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ पंथप्रीत सिंह ਦੇ लैपटॉप की स्क्रीन ते ਜਿਹੜੇ आ जाणगे। सो पंथप्रीत सिंह जी, बिना किसी देरी दे सब तो पहला राउंड शुरू करन जा रहे हैं। सब तो पहले राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ एक ही सवाल पूछा जाएगा, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 नंबर मिलणगे। सो शुरू करिए। विश्वास है परमात्मा ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। सो पंथप्रीत सिंह नाल करते हैं जी अज के मुकाबले की शुरुआत। फर्स्ट राउंड का सब तो पहला सवाल पंथप्रीत सिंह के लैपटॉप की स्क्रीन के उपर। गुरु तेग बहादुर साहब जी के माता जी का नाम दसो। माता नंद कौर जी, माता नानकी जी, माता नंद देवी जी, माता नानकी देवी जी। माता नानकी जी। पंथप्रीत पूरा विश्वास है 100%? यही सवाल का जवाब होएगा। सो आओ जवाब भी जानते हैं। सो कंप्यूटर जी, सही जवाब दस्या जाए। सही जवाब है जी ऑप्शन नंबर 2 माता नानकी जी। सो बहुत बहुत मुबारक पंथप्रीत सिंह जी, तुसी ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ 10 ਅੰਕ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸਿਰਫ 10 ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ 10 ਨੰਬਰ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਬਣੇ? 20। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 10 ਨੰਬਰ ਵੱਧ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕੁੱਲ 30 ਨੰਬਰ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ, ਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ पहला सवाल। गुरु तेग बहादुर साहिब जी
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹਨ? ਦੂਸਰੇ, ਪੰਜਵੇਂ, ਤੀਸਰੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਪੰਜਵੇਂ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਲੌਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਪੰਜਵੇਂ। ਸੋ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖੀਏ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਜੀ? ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਘੱਟ ਹੋ, ਫਟਾਫਟ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਦੇ 30 ਅੰਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 40 ਅੰਕ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ 8th। 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ? ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ? ਪਾਪਾ ਨੇ ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਾਪਾ ਮੰਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਾਪਾ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਉਹ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਛਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਛਕਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਏ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਸੋ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸਿਰਫ 15 ਨੰਬਰ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ 40 ਅੰਕ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਰਾਊਂਡ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੱਸੋ। ਆਪਸ਼ਨ 1 ਦਾਦਕੇ, ਆਪਸ਼ਨ 2 ਸਹੁਰੇ, ਆਪਸ਼ਨ 3 ਨਾਨਕੇ, ਆਪਸ਼ਨ 4 ਪੇਕੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਨਾਨਕੇ। ਡਨ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਡਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਨਾਨਕੇ। क्या बात है भाई पंथप्रीत, बहुत अच्छा। सो अगले सवाल वाल चलिए ਹਾਂਜੀ। कि ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੌਥੇ ਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਚੌਥੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਦੋਗੇ ਜਵਾਬ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਤੀਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ 40 ਅੰਕ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਸੂਰਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ? ਡੁੱਬਦਾ ਬੇੜਾ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਡਨ, ਲੌਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਸੂਰਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ। ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 15 ਨੰਬਰ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਪਏ ਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੋਣਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ 22 ਪਖੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੱਚ ਕਦੇ ਲੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਝੂਠ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਕਰ ਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾ ਲੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰ ਲੇ, ਪਰ ਜੋ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕਦੇ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਝੂਠ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 4। ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ, ਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਡਨ, ਲੌਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਲੌਕ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ। ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀਰਤਨ, ਕਵਿਸ਼ਰੀ, ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣਾ, ਅੱਛਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ। ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓਗੇ ਅੱਜ ਕਵਿਸ਼ਰੀ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਐ ਨਪੁੰਸਕ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ ਰੰਗ ਜੇ, ਤੂੰ ਪਲੰਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੁਰਫਰੇ। ਓ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਹੈ ਰੂਹ ਤੇਰੀ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਜਿਸਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬੁੱਝ ਦਿਲਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਸੋ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਚਲੀਏ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਚਲੀਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 5। ਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ। ਦੋਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ 25 ਅੰਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੀ 25 ਹੀ ਅੰਕ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੇ ਹੀ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 5 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਪਕੜ ਕੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਭਾਈ ਦਇਆ ਜੀ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2
ऑप्शन नंबर 2 भाई मक्खन शाह जी। क्लियर, डन, 100% लॉक कर लिया जाए। सो कंप्यूटर जी लॉक कर लिया जाए ऑप्शन नंबर 2। सो देखते हैं ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਕੋ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। सही जवाब है जी ऑप्शन नंबर 2 मक्खन शाह जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਜੇ 25 ਅੰਕ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਸੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਧੀਰਮਲ ਦੀ। ਧੀਰਮਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਆ ਧੀਰਮਲ ਜੋ ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਡਰਾਇੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆ। ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ, ਬਰਾਬਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੀਰਮਲੀਏ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਣੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਇਆਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਧੀਰਮਲ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਆ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਆ, ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਲਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਰੱਖ ਇਹਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਦਇਆਵਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 25 ਮਾਰਕਸ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਬੈਸਟ ਫॉर ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਆਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਤਬਲਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸੀਗਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਥ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਤੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੰਥਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਹਾਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਆ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਪੰਥਜੀਤ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥਜੀਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਸ਼ਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੇਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਪੰਥਜੀਤ। ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ? ਬੜੀ। ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ? ਬੜਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਨਿੱਕੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਸ਼ਰੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀਆਂ ਬਸ 4 ਲਾਈਨਾਂ। ਚਰਖੇ ਕੱਤੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਮੈਂ ਲਾਪ ਦੋਵੇਂ ਜੋਟਿਆ, ਨਾ ਤੀਰ ਨੇ ਨਾ ਅੱਟੀਆਂ ਨਾ ਹੋਂਦਰੇ ਗਾ ਲੋਟਿਆ, ਕੁਝ ਫਟ ਹਿਲਿਆ ਚਰਮ ਖਾਸੋ ਤੱਕਣੀ ਵੱਲ ਖਾਰਿਆ, ਜਿੰਦ ਚਲੀ ਮੈਂ ਚਲੀ ਪਰਦੇਸੀਆ ਮਿਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਆ ਮਿਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਆ, ਮਿਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ? ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਪਰ ਸਾਸਵੀਏ, ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਰਹਿ ਸਾਹਿਬ, 16 ਸਾਹਿਬ, ਆਰਤੀ, ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਬਦ। ਕੀ ਬਾਤ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ। ਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਣਗੇ 40 ਅੰਕ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 50-50 ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਅੰਕ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕੇਵਲ 30 ਅੰਕ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ, ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ, ਦੀਵਾਨੇ ਰੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨੇ ਦਰਬਾਰ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 50-50। ਸੋ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। 2 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ, ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੀਜੀ। ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੀਜੀ। ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਪੱਕਾ? ਡਨ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ, ਕੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਆਮ ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੰਬਰ, ਸਹੀ ਆਨਸਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹਦੇ 30 ਅੰਕ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 60 ਅੰਕ ਹਨ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 60 ਅੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੇਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 10 ਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 7 ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਰਾਮ ਡੈਸ਼ ਰਾਵਣ ਡੈਸ਼
जाको बहु परिवार, कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। गुरु तेग बहादुर साहब जी ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਇਹ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਹੈ? ऑप्शन नंबर 3 लॉक कर लिया जाए जी। ऑप्शन नंबर 10 ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਗਇਓ। 3 ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ पंथप्रीत सिंह जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗਿਫਟ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲੋਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਏ, ਜਿਸ ਮਰਦ ਸੂਰਮਾ ਜਣਿਆ ਏ, ਨੇਕੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਹਾਮੀ ਬਣਿਆ ਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਤਨ ਜਿਗਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਪੁੱਤ 4 ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵਰਾਜ ਕੌਰ। ਜਦੋਂ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਲਾਲ ਆ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਹਾਂ ਜਰੂਰ ਜਰੂਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਆਖ ਪਿਤਾ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧੀ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਹੈ ਦਾਤਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਮੋੜ ਤੈਨੂੰ, ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਮੇਰਾ, ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਵਰਾਜ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ, ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ।